Nah ya, kita tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين ولجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره والسيد أبي القاسم جنيد البغدادي والسيد أحمد خاطب السنباس ابن عبد الغفار والسيد سيد طلحة كنيسة بوشيربون والسيد شيخنا المكرم عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا المكرم شيخ محمد عبد القوس سيف الله مسلول رضي الله عنه ثم إلى أرواح خصوصا sesepuh dan besar Jerman almarhumin wambagi Muqayyim wambagi Abdul Jamil wambagi Akhyas wambagi Ilyas wambagi Saleh wambagi Muta'ad wambagi Murtada wambagi Abbas wambagi Mustamid Abbas wambagi Mustahdi Abbas wambagi Abdullah Abbas wambagi Nahduddin Abbas wambagi Abbas Sabih خصوصا شيخنا المكرم وأنبا خالد البنكلان وشيخ هاشم الشري وشيخ عبد الوهاب حسب الله وشيخ بهبسر سمزري وخصوصا شيخنا المكرم شيخ هاجي فقي إبراهيم بن عبد الرحمن مليباري رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم وعن سلسلتهم والآخرين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita bacakan suratul Fatihah buat kedua orang tua kita. Kita sebutkan kedua orang tua kita di dalam hati dan lalu doakan orang tuanya yang baik-baik. Sumailah hadratin khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم إلى حضرة خصوصا guru-guru keluarga besar dan siswa-siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 dan keluarga besar SMK Letris Indonesia 2. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ayo kita sama-sama baca dari surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وجملنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bacaan tadarus kita dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan, kita niatkan bacaan-bacaan yang tadi kita baca, kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tasi Salam Robito yang telah memimpin tadarus Quran. Semoga pahalanya dilipat gandakan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Mediantami Husni Toro, Esfram, selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kepada Bapak Mediantami Husni Toro Esfram dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, hidayah dan barokahnya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di sore hari ini dalam kegiatan studi Islam Ramadan sekaligus buka bersama. Ya. Serta tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Kesehatan Letris Indonesia II, Ibu Triwidiati MPD, Pengawas SMK Kesehatan Letris Indonesia II, Bapak Juaman Eskom, Wakil Bidang Kesiswaan Bapak Tasis Alam Robito, Kaprodi Keperawatan Ibu Nus Desi, Kaprodi Farmasi Ibu Osmayanti, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tak lupa juga yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia II. Baiklah, di sore hari ini masih puasa semua, yang puasa alhamdulillah, yang puasa alhamdulillah masih puasa. Ya, sekarang kita memasukin kalau tidak salah hari ke-19. Puji syukur alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan puasa sampai dengan hari ini. Dan semoga puasa kita diberikan
rahmat, hidayah dan barokahnya lah, sehingga kita dapat melaksanakan puasa sampai akhir bulan puasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ya, untuk di sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Al Mukarram Al Ustadz Aan Maharani yang insya Allah sebentar lagi akan segera datang. Saya berharap kita semuanya dapat mengikuti tausiah dari beliau, kita dapat mengambil ilmu-ilmunya, sehingga kita selepas dari bulan Ramadan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi saya harap bulan puasa kita tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi setidaknya kita bisa menahan hawa nafsu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Median Tami Husniltoro Esfram. Selanjutnya akan ada penampilan tahfiz dari peserta pemenang lomba tahfiz, yaitu Khana Fitria dari kelas 10 keperawatan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masgobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selain penampilan tahfiz dari pemenang lomba, akan ada penampilan dari perwakilan OSIS, yaitu ada Alisya Subhan dari kelas 11 Keperawatan 4 dan Alia Naila dari kelas 11 Keperawatan 2. Kepada Amanda dan Alicia, waktu dan tempat kami persilakan. Enggak, panjang sebenarnya Pak, 10 detik. Turunin dulu.
Terima kasih kepada Alia Naila dengan Alicia yang telah menampilkan lantunan sholawat dengan suara yang bagus. Selanjutnya acara yang dinantikan yaitu ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Aan Maharani. Sebelum kita mendengarkan kepada Ustadz Aan Maharani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, lemes banget kayaknya jawab salamnya. Saya doain yang jawab salam saya mudah-mudahan pada masuk surga semuanya. Mudah-mudahan rezeki orang tuanya biar pada nambah, nilainya biar pada bagus. Yang kompak sekali lagi jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil وبين معروف والمنكر وهدنا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش أما بعد وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadratil Mukarramin yang sama kita muliakan, Kepala Sekolah SMK Letris, dan yang juga sama kita muliakan para asatid, para guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu karena memang saya belum hafal namanya. Wabil khusus Ustadz Tahis selaku wasilah saya bisa hadir bersilaturahim di SMK Letris, dan kepada seluruh para siswa dan siswi yang pada kesempatan sore hari ini insya Allah semuanya diberkahi hidup kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Adik-adik apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Lancar atau enggak? Kelihatannya kok pada lemes semuanya ini. Kira-kira sore hari ini mau dengar tausiah sampai jam berapa? Sampai jam berapa kuatnya? Sampai Isya kuat nggak? Sampai jam 9 kuat? Kalau gitu biar nggak terlalu lama saya langsung tancap gas gigi 4. Ada ikan sepat, ikan gabus berendamnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus sebab jujur perut saya sudah lapar. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita yang menjalankan ibadah puasa, yang alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita sudah memasuki di 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita memasuki di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah, baik puasa kita, baik tadarus Al-Quran kita, sedekah jariah kita, semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Kenapa ibadah puasa dikatakan ibadah yang sifatnya rahasia? Ada yang tahu nggak? Kenapa puasa dikatakan ibadah yang sifatnya rahasia?
Karena ibadah puasa ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain, itu rata-rata masih bisa dinilai oleh manusia. Kita masih bisa menilai ibadah-ibadah yang lain selain ibadah puasa. Misalkan ibadah sholat, kita masih bisa menilai ibadah sholat teman kita. Ustadz, teman saya sholatnya hebat banget. Kamu tahu dari mana kalau temanmu sholatnya hebat? Kelihatan Ustadz kalau lagi sujud lama banget, bahkan sampai 1 jam gak kelar-kelar sujudnya. Belum tentu sujudnya lama, hebat sholatnya. Tapi paling tidak secara zohirnya orang lain masih bisa menilai gerakan sholat kita. Tapi beneran Ustadz, saya lihat sujudnya lama banget sampai 1 jam gak udah-udah. Masya Allah, pas begitu ditegesin ternyata sujudnya sambil ketiduran. Tapi paling tidak gerakannya orang lain masih bisa menilai. Benar gak? Sodakoh bisa gak orang lain menilai? Bisa apa gak? Bisa. Masya Allah Ustadz, itu tetangga sebelah saya, rumah saya sebelah persis. Orangnya dermawan banget. Tahu dari mana kalau tetangga ente rumahnya yang paling sebelah itu orangnya dermawan? Kelihatan Ustadz kalau lagi hari Jumat, bang masjid nyumbang musola gak kira-kira? Namanya diumumin kalau nyumbang masjid sampai 10 juta. Kelihatan orang lain masih bisa menilai ibadah sodakoh kita. Ibadah haji juga demikian masih bisa dinilai oleh orang lain. Ustadz, Masya Allah, saudara saya ibadah hajinya mantep luar biasa. Tahu dari mana kalau ibadah hajinya mantep? Saya lihat pulang haji gak pernah lepas dari kopiah putih. Tiap hari kemana-mana pakai kopiah putih. Sekali lagi gerakan dan dohirnya orang lain masih bisa menilai. Tapi tidak dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Ibadah puasa tidak bisa orang lain menilai. Saya gak bisa menilai ibadah puasanya adik-adik semuanya. Dan sebaliknya adik-adik gak bisa menilai ibadah puasanya Ustadz. Makanya gak ada orang yang bilang Masya Allah Ustadz, saya lihat teman saya puasanya mantep banget. Tahu dari mana kalau puasanya mantep? Saya lihat kalau lagi jalan sempoyangan mulu. Emang iya kalau orang jalannya sempoyangan terus puasanya mantap? Bukan cuma itu Ustadz, tiap detik saya liatin kerjaannya ludah mulu. Orang ludah mulu dibilang katanya puasanya cakep. Sekali lagi ibadah puasa ini tidak bisa dinilai oleh orang lain. Benar gak? Nah sekarang sebaliknya, ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan, yang paling gak bisa pura-puranya, yang paling gampang pura-puranya maksudnya adalah ibadah puasa. Kalau ibadah sholat nggak bisa pura-pura. Pura-pura sholat bagaimana caranya pura-pura sholat? Pura-pura sodakoh nggak bisa. Pura-pura haji nggak bisa. Tapi pura-pura puasa paling gampang. Benar nggak? Pura-pura puasa gampang apa nggak? Gampang apa nggak? Di sini ada nggak yang pura-pura puasa kira-kira? Ada? Kalau perempuan saya nggak tanya, bisa jadi dia lagi datang bulan. Tapi kalau yang laki-laki, ini kira-kira ada nggak yang pura-pura puasa? Kita kasih contoh, misalkan ada orang mau berangkat kerja ke Jakarta, panas luar biasa, kejebak macet berjam-jam nggak gerak-gerak kendaraannya. Akhirnya apa? Karena nggak jalan-jalan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah, nggak jadi berangkat kerja. Ngapain? Pulang ke rumah karena udah gak tahan lagi kejebak macet. Begitu pulang sampai di rumah, subhanallah dia ngelihat tadi makanan sisa semalam sahur. Dia ngelihat minuman yang ada di dalam kulkas, Masya Allah kok kayaknya enak banget. Itu minumannya seger banget kalau diminum di tengah hari bolong, habis kejebak macet. Sambil dia lihat kanan kiri kayaknya gak ada orang. Akhirnya dia kanan yang ada di meja, minumannya yang ada di dalam kulkas dia ambil, dibawa masuk ke dalam kamar, dikunci rapat-rapat pintunya, jangankan orang, tikus saja nggak bisa masuk. Begitu masuk ke dalam kamar, dia makan makanan sehabis-habisnya, dia minum air di dalam kulkas yang dia ambil tadi sampai kering. Habis selesai makan, dia elap bibirnya sekering-keringnya. Masya Allah, keluar dari rumah ketemu sama temennya, ketemu sama tetangganya, jalannya pura-pura sempoyongan. Kena angin dikit miring jalannya. Saya mau tanya, kira-kira adik-adik kalau ketemu temennya yang model begini, tahu apa enggak kalau dia lagi enggak puasa? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Sama halnya tadi ketika mau ngambil air wudhu, mau sholat asar atau mau sholat zuhur. Masya Allah pas begitu ngambil air wudhu,
kita sengajain tuh sambil kumur-kumur kita korupsi nelen air. Itu demi Allah, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, tetangga sebelah ngambil air wudhu tadi nggak tahu kalau korupsi waktu kumur-kumur, waktu ngambil air wudhu. Benar nggak? Namun kenapa yang menjadi pertanyaan kita nggak mau melakukan itu walaupun ada kesempatan? Karena kita ngerasa Allah memantau ibadah kita. Dan ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu. Kita nggak pernah mau bermain-main dalam ibadah puasa kita. Maka saya mengajak kepada adik-adikku sekalian, ayo mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadikan diri kita lebih baik. Khairun nas man thada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan umur panjang, diberikan waktu yang panjang, semakin panjang pula amal kebaikannya. Wa syarrun nas man thada umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya bukan semakin meningkat amal kebaikannya, justru semakin turun amal kebaikannya. Na'udzubillahi min. Ini ciri-ciri puasa kita berhasil atau enggak. Nanti keluar Ramadan ibadahnya semakin meningkat. Benar nggak? Sekarang Ustaz Taan mau tanya, di antara yang hadir di sini adik-adik sekalian, tolong jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira siapa yang hadir di sini yang sholat 5 waktunya masih bolong-bolong? Ayo jawab, lebih baik ngaku daripada batal puasanya, bohong. Tunjuk tangan yang tinggi, siapa yang sholatnya masih suka bolong-bolong? Banyak ternyata ya. Yang laki-laki coba mana? Kita harus berjanji mudah-mudahan Ramadan tahun ini membuat semangat ibadah kita semakin meningkat, terutama ibadah sholat. Hati-hati ketika datang bulan suci Ramadan, kita sering diperdengarkan hadis-hadis palsu yang muncul. Ini saya yakin adik-adik pasti tahu hadis palsunya. Ini sering muncul ketika datang bulan suci Ramadan. Apa bunyi hadisnya? Naumus shaimul ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Sering nggak dengar hadis itu? Kenapa ini hadis palsu? Enggak pernah Rasulullah menyampaikan ini. Bahkan kalau adik-adik cari di kitab hadis palsu pun enggak pernah ketemu hadis ini. Orang akhirnya subhanallah menafsirkan hadis ini seenak hatinya. Wah, mumpung tidurnya orang lagi puasa itu ibadah, diniatin dari pagi tidur. Pas begitu bangun ketemu maghrib, sholat duhurnya kelewatan, asarnya kelewatan. Kira-kira puasa yang model begini sah apa enggak? Diterima apa enggak? Makanya hati-hati ibadah puasa dikerjakan, jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Sebab orang banyak yang subuhnya suka kesiangan, duhurnya kesiangan, duhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghrib kecapean, isya subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isanya apa? Ketiduran. Maka dari itu saya mengajak ayo adik-adikku sekalian, dengan puasa ini jaga mental kita, jaga akhlak kita. Sebab musuh-musuh umat Islam itu menghancurkan umat Islam bukan dengan cara menyegel pesantren, nyegel masjid. Musuh-musuh umat Islam itu menghancurkan Islam dengan cara merasuki pola pikir anak-anak mudanya. Asyubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah generasi penerus yang akan datang. Akan bagaimana 10-20 tahun kita yang akan datang, itu jawabannya ada di tangan-tangan kalian anak-anak muda. Insya Allah saya berdoa mudah-mudahan nanti pejabat-pejabat kita 10-20 tahun yang akan datang, insya Allah akan bermunculan dari alumnus-alumnus SMK Letris. Amin. Ya Rabbal, konglomeratnya juga nggak ketinggalan. Mudah-mudahan nanti para alumnus SMK Letris yang jadi presiden pun juga insya Allah mudah-mudahan juga alumni SMK Letris. Yang jadi menteri pun juga demikian. Insya Allah kalau menjadi pejabat-pejabat yang soleh, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya hati-hati, musuh-musuh umat Islam itu menghancurkan anak muda pakai program namanya program 3F. Kalian tahu nggak 3F itu apa? Tahu nggak 3F itu apa? F yang pertama fashion.
Tahu fashion? Fashion itu pakaian. Dihancurkan generasi muda kita. Lihat fashion pakaian zaman sekarang, anak-anak muda Islam sudah kehilangan rasa malu. Tidak sedikit kita jumpai anak perawan umur 17 tahun pakai kaos adiknya yang umur 7 tahun. Banyak gak yang model begitu? Itu kaos udah macet, ketat, ke atas enggak, ke bawah enggak. Diturunin ke bawah, naik lagi ke atas, pusernya kelihatan kemana-mana. Ada nggak yang model begitu? Di sini ada yang begitu. Biasanya yang pusernya suka kelihatan itu kan film India ya Pak ya. Kalau film India kita tonton masih rada resep, kulitnya putih, kuning langsat, bersih. Lah ini bocah kampung ngikutin pakai pakaian yang model begitu, pusernya kelihatan. Mending kalau putih, udah hitam, dekil, burik lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kulitnya orang India kan masih mending, kuning langsat, Masya Allah, laler aja kepleset. Lah ini kalau bocah kampung begitu digigit nyamuk dia garuk ngebul. Ya Allah, itu kulit atau kulit itu? Itu bajunya, belum lagi celananya. Lihat zaman sekarang celananya. Masya Allah, main ketat-ketatan, main pendek-pendekan. Saya miris ngeliat zaman sekarang. Sekarang itu ada muncul celana namanya celana wahai. Tahu celana wahai? Hawaii atau wahai? Beda, ada Hawaii, ada wahai. Apa bedanya Ustadz? Kalau celana Hawaii dulu ngetop tahun 90-an. Bedanya kalau celana Hawaii dari lutut ke bawah masih rada sopan dikit. Itu pun zaman dulu makainya kalau lagi di pinggir pantai doang. Sekarang yang lagi ngetop namanya celana wahai. Apa celana wahai itu Ustadz? Dari lutut ke atas. Naik lagi ke atas. Hai hai. Naik lagi ke atas. Aduh hai. Naik lagi ke atas. Bohai. Ya Allah ya Rabbi. Ini jangankan bawa bapak guru, saya sendiri sering ngalamin kayak gini Pak. Lagi mau berangkat ceramah, lagi naik mobil sendirian, tiba-tiba Masya Allah di tengah jalan, saya ngelihat ada anak cabe-cabean boncengan berempat udah kayak rantang. Pakai celana pendek, persis berhenti di depan mobil saya, pas lagi lampu merah. Kira-kira dilihatin gak Ustadz itu? Persis berhenti di depan mobil saya. Ya Allah, gak dilihatin, kelihatan mata saya. Kok kalau nggak dilihatin jadi mubazir? Ya Allah ya Rabbi. Saya ingat dulu zaman di pesantren, kalau kita tanpa sengaja ngelihat perempuan cantik, ngelihat perempuan seksi, pandangan pertama itu adalah rizki, nikmat dari Allah. Anggap aja saya itu lagi melihat makhluk Allah yang paling indah, yaitu perempuan. Tapi ingat ngelihatnya jangan 2 kali. Kalau ngelihat 2 kali, 3 kali, 4 kali, biasanya ngelihatnya udah pakai syahwat. Kalau ngelihatnya pakai syahwat berarti dosa. Lalu bagaimana? Saya akalin biar nggak dosa. Bagaimana? Ngelihatnya cuma sekali tapi saya plototin sampai lama banget. Kira-kira dosa juga Bang nggak? Dosa juga Bang nggak? Sama, dosa juga. Maka hati-hati, saya seneng kalau ngelihat muda-mudi seperti ini. Semuanya rapih, yang pakai jilbab, yang laki-laki pakai baju koko. Ini simbol keindahan agama kita, simbol keindahan kaula muda Islam. Saya prihatin dan miris ngelihat masjid cakep, musola cakep, kebanyakan isinya aki-aki mulu. Banyak gak? Masjid bagus tapi isinya aki-aki mulu. ABG umur 70 tahun ke atas. Dan yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, solawatan, baca Quran, mukul beduk, nguras kolem, yang nyapu, yang ngepel, yang mati. Enggak sedikit ada masjid yang ketuanya itu egois, enggak boleh anak muda tampil di depan. Pokoknya yang di depan khusus 70 tahun ke atas, anak muda di belakang. Maka yang terjadi apa? Anak-anak mudanya jadi malas datang ke majelis taklim, datang ke masjid jadi nggak mau. Karena nggak pernah diberikan kesempatan sama orang tuanya. Bahkan sejarah pernah membuktikan Usammah bin Zaid umur 17 tahun diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Usammah bin Zaid umurnya belasan tahun kok angkat menjadi panglima perang ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Supaya ada kaderisasi di dalam Islam.
Yang paling penting ketika nanti yang senior, yang sudah tua meninggal dunia, ini anak muda siap untuk menjadi penerusnya di masa-masa yang akan datang. Maka insya Allah saya yakin dan husnuzon, adik-adikku alumni Letris, insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya hati-hati, waspada, itu gerakan orang-orang yang benci dengan Islam menghancurkan anak muda kita dengan program 3F. F yang pertama adalah fashion, F yang kedua adalah food, makanan. Kita juga dijajah saat ini dengan makanan. Lihat makanan zaman sekarang aneh-aneh. Ada makanan yang namanya hoka-hoka bento, ada makanan yang namanya hamburger, cornet, ada lagi makanan yang aneh-aneh namanya hot dog. Tahu nggak hot dog itu apa? Hot itu artinya panas, dog itu masa anjing panas digarsin. Makanan aneh-aneh, beda dengan orang tua kita dulu, makanannya masih alami. Ada uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, air kelapa, gedeblak, sagon, kue cocur, kue pepek, semuanya masih alami. Makanya zaman dulu nggak pernah ada yang namanya penyakit aneh-aneh. Sekarang banyak makanan aneh-aneh, muncul penyakit juga aneh-aneh, benar nggak? Tuh ada penyakit, masya Allah, namanya penyakit urat asam. Apa? Ada penyakit lagi namanya kencing pahit. Ada penyakit yang paling berat namanya penyakit stroke. Tahu nggak penyakit stroke? Penyakit stroke itu penyakit berat sekarang menimpa bukan hanya orang tua, anak muda sekarang udah banyak yang bibirnya udah pada menyon semuanya. Penyakit stroke itu penyakit berat, jangankan stroke, segerobak aja berat. Bener nggak? Itu F yang kedua, food, makanan. Nah F yang ketiga yang paling parah adalah fun, hiburan. Sekarang anak muda kita banyak digoda dengan hiburan. Dan anak-anak muda itu rata-rata punya kebiasaan namanya hubbut taklid, seneng niru. Siapa yang diidolakan, disitulah yang dia tiru. Dari mulai dandanannya, dari mulai pakaiannya, dari mulai penampilannya, semuanya diikutin. Biasanya kalau anak-anak muda gandrung sama grup band, yang dilihat siapa? Masya Allah, vokalisnya. Wow, rambutnya dimerahin, ikut dimerahin. Dari jauh persis kayak burung beo. Pakai anting, ikut-ikutan pakai anting. Pakai tato, ikut-ikutan pakai tato. Mending bagus hadiah Ciki. Udah nggak ada bagus-bagusnya, masya Allah. Itu anak muda sekarang punya penyakit namanya hubbut taklid, seneng niru. Niru boleh asalkan dalam hal kebaikan. Bahkan Imam An-Nawawi Al-Bantani menyampaikan, wan nadharu ila mamdunahu fid din. Melihatlah dalam urusan dunia itu boleh ke atas, kita iri kepada orang yang taat beribadah, tapi jangan sampai kita iri dalam hal dunia. Insya Allah akan menjauhkan kita dari rasa syukur. Na'udzubillahi min. Apalagi anak-anak muda sekarang, masya Allah, hati-hati, punya penyakit yang namanya wakilatul haya, sedikit sekali punya rasa malu. Kalau orang tua zaman dahulu, masya Allah, kalau lagi pacaran tuh nggak model kayak anak sekarang. Boro-boro ketemuan secara langsung, kadang-kadang ngapel saja yang ketemu sama mertuanya, bukan ketemu sama calon istrinya. Suruh nemenin main catur sampai pagi, nggak ketemu sama pacarnya. Itu orang zaman dulu perjuangannya kayak gitu. Lihat anak muda zaman sekarang, pacaran di mana aja jadi. Ini yang pacaran di kuburan jadi, di kebun jadi, di bawah pohon jadi. Saya khawatir kalau anak muda-mudi kehilangan rasa malu, pacaran dimanapun berani, pacaran di pohon, di bawah pohon berani. Saya khawatir nanti kesambet setan, namanya setan uka-uka. Tahu setan uka-uka? Nanti yang laki ngomong sama yang cewek, neng uka aju. Bahaya, neng uka nana. Mulutnya ngomong, tangannya piknik. Na'udzubillahi min. Makanya seneng tadi saya lihat laporan dari Ustadz tadi, adik-adik kita lagi tadarusan. Mudah-mudahan yang pada pinter baca Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat orang tua kalian kelak di yaumil akhir. Dek, ini kira-kira udah pada hafal berapa juz Al-Quran? Hafal berapa juz? 30 juz hafal atau juz 30? Ustaz Taan boleh ngetes sedikit nggak bacaan Al-Quran kalian kira-kira lancar atau enggak? Yuk lanjutkan ayat yang Ustaz Taan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang pokoknya. Qul huwallahu ahad. Luar biasa, saya kagum
pada jago baca kulhuwanya. Guru-gurunya yang mana nih kalau boleh tahu? Bapak gurunya sekarang Ustazaan mau tanya, adik-adik kalau sekarang ngetes gurunya boleh apa enggak? Tapi ada syaratnya. Mau tahu nggak syaratnya? Kalau gurunya nggak bisa ngelanjutin disurakin bareng-bareng, setuju? Nah, ayo Bapak guru kita lanjutkan surat yang saya baca sampai selesai. Ayo, ayo liatin muka saya, jangan pura-pura nunduk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. 1, 2, 3. Suruh lanjutin malah jawab Allah. Masa kalah sama anak-anaknya? Nih anak-anaknya lancar semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh lancar tuh. Dah cukup. Sekarang lagi ibu gurunya yang mana nih ibu gurunya? Ayo ibu guru lanjutkan ayat yang saya baca. Ini kalau nggak bisa sama juga disurakin kayak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. 1, 2, 3. Ya Allah. Ini kalau nggak percaya saya buktiin sekali lagi. Masa kalah mari? Dia aja lancar nih adik-adik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Luar biasa lancar. Sekarang gabungan bapak guru sama ibu guru. Kalau ini nggak bisa juga kebangetan pokoknya. Ini ayat yang sering dibaca kalau lagi malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Capek deh. Giliran Yasin aja apa? Ini saya kagum luar biasa. Adik-adik kita jangankan cuma baca Al-Qur'annya, shalawatannya juga saya yakin semuanya adik-adik pada hafal semua. Bener nggak? Adik-adik, jangan cuma main musik doang, nyanyi lagunya barat-barat. Sekarang anak muda modelnya begitu. Ustadz, pokoknya nyanyi kalau bukan lagu barat kuno. Saya prihatin ngeliat anak-anak muda zaman sekarang, ya Allah lagi galau. Dia nyanyi sama temennya di pinggir jalan. Bukannya sholawatan datang ke masjid biar hilang galaunya. Dia main gitar sama temennya nyanyi. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm living on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I have to go. Adik-adik pada bengong ngerti apa enggak? Sama yang nyanyi juga. Tapi kalau salawatan adik-adik ngerti atau enggak? Paham apa enggak salawatan zaman sekarang? Tuh tadi salawatan adik-adik kita enak banget didengar. Raqat aynaya syauqan. Lanjut. Fa'ataitu ila habibi. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya. Assalamu alaika ya habibi. Hafal ya. Saya doa mudah-mudahan adik-adik kita anak-anak SMK Letris ini insya Allah nanti keluar dari sekolah ini Allah jadikan SMK Kesehatan Letris. Ada kesehatannya berarti pada sehat semuanya ya.
Anak-anak SMK Kesehatan Letris insya Allah nanti keluar dari sekolah ini kalau sudah lulus jadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Amin ya Rabbal. Adik-adik sudah ada yang batal puasanya atau belum? Sudah ada yang batal puasanya atau belum? Hah? Sudah. Yang laki-laki saya tanya, adik-adik sudah ada yang batal puasanya atau belum? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih semangat ibadah kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik ibadah kita dibandingkan Ramadan tahun lalu. Amin ya Rabbal. Rasulullah pernah menyampaikan siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang-orang yang rugi. Hari ini siapa justru yang lebih buruk daripada tahun kemarin, Rasulullah menyampaikan bukan lagi orang yang rugi, melainkan orang-orang yang celaka di muka bumi ini. Kita berharap setiap hari mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah memberikan pesan kepada kita, sihataka qabla saqamika, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Apa 5 kesempatan itu? Sihataka qabla saqamika, pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghuka qabla syughlika, pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa ghidaka qabla faqrika, pergunakan kekayaan yang Allah titipkan kepada kalian sebelum datang miskin kalian. Wa syababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematianmu. Hadis ini dirangkum dalam sebuah syair. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat. Ayo yang kompak. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Allah memberikan kesempatan kepada kita, diberikan nikmat sehat, manfaatkan sehat kita untuk belajar. Anak muda adalah generasi penerus yang akan datang. Yang ini selalu dikumandangkan oleh Rasulullah. Anak muda, anak muda, anak muda. Akan bagaimana Islam di masa yang akan datang? Jawabannya ada di tangan anak-anak muda. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita masih ada sisa di 10 hari terakhir. Hari ini masuk di hari yang ke-20 bulan suci Ramadan. Sisa 10 hari terakhir. Saya mau tanya sama adik-adik sekalian, rata-rata masjid kalau sudah masuk 20 hari makin ramai atau makin sepi? Kalau awal pertama Ramadan masjid ramai atau sepi? Rata-rata kalau awal Ramadan hampir setiap masjid, setiap musola, pasar malam sepi, masjid yang ramai. Benar nggak? Tapi begitu sudah berjalan 20 malam ke atas, Masya Allah, kira-kira makin ramai atau makin sepi? Makin ramai. Yang ada di mall makin ramai, yang ada di pasar, tapi yang di masjid semakin sepi. Padahal setiap hari pahala bukan Allah semakin kurangi, semakin Allah lipat gandakan pahala untuk kita di bulan suci Ramadan. Terlebih lagi di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar, kalau kita bisa mendapatkan malam itu, maka akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Ciri-cirinya datang malam Lailatul Qadar, malam sampai di pagi harinya tidak turun hujan. Cuacanya teduh, tidak panas di pagi harinya. Ketika muncul sinar matahari di pagi harinya tidak panas. Itu ciri-cirinya turun malam Lailatul Qadar di malam harinya. Karena apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Dikomandoi oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril itu turun bersama ratusan para malaikat, memberikan rahmat kepada orang yang terjaga di malam harinya sampai di pagi hari nggak tidur, menghidupkan malam Ramadan beribadah, membaca Al-Quran, berzikir sampai di pagi hari. Saking banyaknya malaikat sampai-sampai di pagi hari waktu keluar matahari, matahari yang menyinari kita itu nggak panas ke kulit kita, teduh di pagi hari.
Itulah ciri-ciri, dan 10 hari terakhir itu pendapat para ulama banyak mengatakan di 10 hari terakhir di hari-hari yang ganjil, yaitu di hari 21, 23, 25, 27 dan 29. Makmurkan masjid, makmurkan musola. Kalian yang masih sehat badan-badannya, ayo datang masjid, datang ke musola, ramaikan masjid, banyak membaca Al-Quran dan berzikir. Mudah-mudahan kita kebagian malam Lailatul Qadar, sehingga akan semakin sempurna amal ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu. Dah sampai jam berapa ini Ustaz? Masih lama ini kayaknya. Hadirin, adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua enggak akan pernah tahu kapan ajal itu datang kepada kita semua. Maka Rasulullah tadi memberikan pesan, wasyababaka qabla haramika, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Allah itu kagum kepada anak muda yang taat beribadah dibandingkan orang tua yang taat beribadah. Kalau dilihat ada masjid cakep, musola cakep, isinya penuh, tapi begitu dilihat, Masya Allah, jamaahnya rata-rata 80 tahun ke atas. Bagus tapi nggak istimewa. Tapi kalau ada masjid cakep, musola cakep, jamaahnya penuh, full di dalam masjidnya sampai keluar-luar. Begitu dilihat jamaahnya, Masya Allah, rata-rata umur 20 tahun ke atas. Yang kagum bukan hanya para malaikat, Allah kagum kepada anak muda yang taat beribadah. Asyab nasa'aki fi ibadatillah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu yawman la dhillata illa dhilluh. 7 golongan yang nanti akan mendapatkan pernaungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak Allah berikan kepada golongan-golongan yang lain. Ini orang yang terpilih. Siapakah mereka? 2 disebutkan oleh Rasulullah. Asyab nasa'aki fi ibadatillah, pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warrajulu qalbuhum mu'allakum bil masajid, anak muda yang hatinya selalu terpaut dengan keberadaan masjid. Makanya saya mengajak kepada adik-adik yang punya suara cakep, ayo ramaikan masjid, azan. Kongkong disuruh azan di masjid. Pantesan masjid musola rata-rata jamaahnya sepi karena yang azan rata-rata umurnya udah 70 tahun ke atas, udah itu pada metik semuanya. Kalau udah metik berarti nggak ada giginya. Kalau lagi azan ribet, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anak muda yang azan lantang suaranya, insya Allah jamaahnya akan ramai. Terutama bulan suci Ramadan, imam kalau bisa ayo anak-anak mudanya dilatih maju ke depan. Nggak ada bab pemilihan imam syarat mutlaknya harus orang tua, itu nggak ada. Kadang ada orang tua yang egois, anak muda nggak boleh jadi imam, khusus orang tua, anak muda nggak boleh. Silahkan buka di kitab hadis manapun, nggak ada bab pemilihan imam syaratnya harus orang tua, itu nggak ada. Yang pertama kata Rasulullah, kalau kalian pengen menunjuk menjadi seorang imam, syarat yang pertama, a'damuhum, pilihlah yang paling alim di antara kalian. Kalau ada 2 orang alim yang sama, yang kedua fa'afsahuhum, pilihlah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ustadz, ada 2 orang alim di kampung kita, alimnya sama, kemudian fasih bacaan Al-Qur'annya juga sama. Lalu siapa yang kita tunjuk jadi imam? Kalau ada alimnya sama, fasihnya sama, ada 2 orang yang alimnya sama. Kriteria yang ketiga adalah aktaruhu sinnan, yang paling senior di antara mereka atau yang paling tua. Nomor 3 bukan yang pertama. Ustadz, dua-duanya itu orang alim, lahirnya bareng, umurnya sama, tuanya sama. Terus siapa yang kita tunjuk jadi imam? Kalau alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama, baru kriteria yang terakhir, awwaluhu hijratan, yang pertama kali tinggal di lingkungan situ tunjuk jadi imam. Mudah-mudahan nih adik-adik ini kelihatannya udah pada kelapar semuanya ini ya. Tadi sahur apa enggak? Sahur apa enggak? Ustaz Taan mau ngajak adik-adik untuk sholawatan semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini menjelang berbuka puasa pada kita semakin meningkat. Mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله semuanya ayo على طه رسول الله على ياسين توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله semua صلاة الله على طه رسول الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik puasa kita, Al-Quran kita, dan salat malam kita semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ketika nanti dibangkitkan di yaumil akhir, Rasulullah menyampaikan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku yang paling banyak membaca salawat semasa hidupnya akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bersinar wajah kita karena pancaran air wudu. Yang paling banyak menghidupkan salat berjamaah dan yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja adik-adikku sekalian yang dapat Ustaz Aan sampaikan. Jika kurang lama, ini udah lama atau belum? Kalau kurang lama silahkan buka di channel YouTube Ustaz Aan. Buka Ustaz Aan Maharani. Kalau tadi mungkin ada yang nanya Ustaz Aan kok bisa nyanyi? Dulu gini-gini Ustaz Aan mantan rocker. Dulu banyak lagu-lagu rock saya yang saya kombinasikan dengan lagu religi. Saya upload di YouTube saya. Kalau penasaran boleh dilihat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saja yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang khilaf, yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita lapangkan hati kita semua untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dan nanti keluar Ramadan menjalani hari raya Idul Fitri. Id itu artinya terlahir, fitri dalam keadaan bersih. Kalau kemarin bulan Rajab litathhiril badan, membersihkan badan. Masuk bulan Sya'ban litathhiril qulub, membersihkan hati. Bulan Ramadan ini litathhirur ruh, membersihkan rohani kita sehingga keluar Ramadan suci bersih. Al-yauma kawaladathu ummuhu, hari itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu nggak punya dosa. Amin ya rabbal. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan iman kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Keluar Ramadan insya Allah naik derajat kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata bin niyatil qabul wa ila hadratir rasul bin niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل
صلوات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائبين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك علينا في أسماعنا وبارك علينا في أبصارنا وبارك علينا في قلوبنا وبارك علينا في أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا للشاكرين لنعمتك مثنين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ada ikan hiu berwarna abu-abu. I love you ibu-ibu guru. Buat adik-adikku khusus yang perempuan, ada ikan hiu pegel-pegel. I love you girl. Buat yang laki-laki ada pantun buat kalian. Ada ikan hiu makan linggis. Tahu nggak artinya? Itu namanya ikan hiu kurang kerjaan, linggis dimakan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat panitia Ustadz Tamhis, jangan lupa ya. Jangan lupa ada anak pitik dimakan tikus. Ada anak pitik dimakan tikus. Siapin plastik yang banyak, buruan dibungkus. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan santunan kepada Ibu Jeng Hartini Eskom dan siswi SMK Kesehatan perwakilan siswi SMK Kesehatan Indonesia 2 dipersilakan untuk melakukan santunan secara simbolis. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi kita sudah melaksanakan sholat asar berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan tadarus. Ya, alhamdulillah guru-guru juga antusias berpartisipasi. Ibu kepala sekolah Miss Widi terima kasih banyak sudah hadir, dan Bapak Ibu guru semuanya sudah hadir pada kesempatan pada hari ini, dan siswa-siswi yang semuanya juga sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah melaksanakan sholat asar lalu tadarus. Wah, udah banyak banget itu pahalanya. Alhamdulillah. Sholat asarnya kita dapat surga. Kalau kata Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar dakhalal jannah, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terus habis itu kita darusan tuh, Tadarusannya kita dapat bacaan, pahala bacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Sedangkan baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Itu kalau menurut kata ulama, 1 huruf 10 kebaikan itu kalau nggak wudu.
Kalau wudhu 50 kebaikan. Kalau baca Qur'annya udah wudhu sambil sholat 100 kebaikan kita dapat. Alhamdulillah. Makanya hal-hal seperti ini kalian jangan pernah menyepelekan, karena hal-hal seperti ini kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan satu kebaikan itu akan menutupi dosa-dosa kita. Dosa kita banyak apa sedikit? Banyak. Makanya kita harus banyak-banyak juga melaksanakan kebaikan. Nah, tadi alhamdulillah sudah ada santunan secara simbolis. Itu semua santunan adalah sebagian dari hasil partisipasi siswa-siswi SMK Kesehatan Letris Indonesia 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu yang kalian sisihkan uangnya buat anak-anak yatim di SMK Kesehatan Letris Indonesia 2, kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal. Pak Tais pengen nanya nih, ikhlas atau enggak? Yang keras suaranya, ikhlas atau enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari kalian menyisihkan semuanya itu, kalian kelak nanti besar kalau udah jadi pengusaha, udah jadi orang hebat, kalian jadi orang dermawan. Amin ya Robbal alamin. Karena kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ya qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Ba'idu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ya, alhamdulillah dari kalian menyisihkan sebagian rezekinya, itu kalian udah mendapatkan segala-galanya. Amin ya Robbal alamin. Ya. Hadirnya kalian di sini, Pak Tais pengen nanya, hadirnya kalian di sini ini niatnya lillahi taala atau terpaksa? Lillahi taala atau terpaksa? Bener ya? Bener, alhamdulillah. Ya, silakan teman-teman OSIS juga. Terima kasih banyak teman-teman OSIS, kakak-kakak OSIS, yang didampingi oleh Ibu Jeng Hartini sebagai pembina OSIS yang sudah jeripayahnya menyiapkan segala sesuatunya buat kalian semua. Mudah-mudahan pembina OSIS dan anak-anak OSIS semuanya dan segala panitia yang ada yang sudah membantu, mudah-mudahan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya. Tadi siang kita hujan. Sebenarnya udah keteteran banget panitia, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kebaikan sehingga Allah senantiasa, mudah-mudahan ini atas izin Allah sampai saat ini alhamdulillah terang, adem, mudah-mudahan nanti sampai sholat maghrib nggak hujan. Amin ya Robbal alamin. Ya, sambil membagikan makanan kita sholawatan bareng-bareng sambil menunggu azan maghrib. Azan maghrib masih lama nih. Nanti kalau misalkan makanannya sudah dapat semua, lalu azan maghribnya belum, nanti Pak Tasis pengen kasih kuis. Nanti hadiahnya berupa gopay. Wah, gopay nih. Tapi 25 juta doang, 25 juta. 25 ribu ya. Ya lumayan lah buat bisa beli cilok. Ya. Raka ntar beli cilok 25.000, lumayan. Langsung ya. Kalau yang ikut pesantren kilat, ya nanti ada pertanyaan dari situ tentang rukun Islam, rukun iman. Lalu ada sambung ayat surat-surat pendek, ya. Nanti setelah nanti makanannya sudah dibagikan, didistribusikan. Ayo kita sholawatan bareng-bareng sambil makanannya dibagikan oleh anak-anak OSIS. Oh gitu. Bagas, mau milih sambung ayat, rukun Islam atau rukun iman? Insya Allah sambung ayat. Sambung ayat. Oke, sambung ayat ya. Kamu hafal dari surat apa aja? Ad-Duha sampai Anas apa enggak? Ad-Duha sampai Anas apa? Insya Allah apa? Tepuk tangan dong. Bagus. Ya.
calon idaman nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Bagas. Udah azan ya? Udah azan, oke. Buka dulu ya sebelum nanti siapa namanya? Ini ya kita buka dulu puasanya ya, sunnah buka, langsung buka. Duduk bukain dulu. Neng, kamu ini sini aja dulu nih, buka makin ini aja. Buka makin ini satu aja. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya salat qabliyah.